Praise the Lord. Praise the Lord. महान नाम धन्यवाद से सुंदर अवकाश देइछंती तांको सानिध्य मध्यक आसीबा पई सेति पई मु प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए आ प्रभु आमान को तांको सानिध्य मध्यक आनी छंती आज सत्य समाचार 102 अध्याय रे हम पहुंची छु आ आज रो प्रसंग होची कष्ट रे नष्ट न हेबा कष्ट रे नष्ट न हेबा। प्रिय भाई भौणी माने आमान को जीवन रे अनेक समय रे अनेक समस्या आसी थाए अनेक कष्ट आसी थाए शारीरिक पीड़ा आसी थाए मानसिक पीड़ा आसी थाए बाहर चाप आसी थाए अभाव आसी थाए दुर्भिक्ष आसी थाए बचसा आसी थाए समालोचना आसी थाए आ बेले बेले प्रकार हुए जे आपण अपेक्षा करू नथिबे आ सेमिति घटना गुडा मध्य घटे आपनकर एक्सपेक्टेशन रो बाहर घटे आपण जोटा अपेक्षा करू नथिबे सेई गुडा को आपनक जीवन रे घटे। तेनु आजिर प्रसंग होची कष्ट रे नष्ट न हेबा। बेले बेले कोन हुए अमान को जीवन रे एमिति कष्ट गुडा आसे आमे आगो को बढ़िबा बंद कर दो प्रार्थना जीवन काटिबा बंद कर दो सेवा बंद कर दो आमे भाबू आरो किछि समाधान नाही किंतु ए गुडा को साधारणतः शैतान रो आक्रमण होई पारे हमकु पंगु करिबा पई हमकु पंगु करिबा पई ओकामी करिबा पई घरे बसई देबा पई बेले बेले लोक मन आमको भी बचसा करंती समालोचना करंती मापन मान को सब खोली की कुहे सब समय कारण एटा ट्यूटोरियल एटा ऑनलाइन रे होची किंतु लिमिटेड लोक पई होची तो लक्ष लक्ष लोक देखु नांती आपन माने देखुचंती आ जो माने लाइव रे अछंती YouTube रे से मान देखुचंती परवर्ती समय तो आपन माने होचंती हमर परिवार आत्मिक परिवार तेनु आमे गुडे विषय आपन मान को कहिबा पई निसंकोचर कही था बेले बेले लोक माने कटु समालोचना करंती से माने जानंती नाही जे आमे केते कष्ट दे सेवा करू हमर खाइबार कष्ट थाए रहिबार कष्ट थाए माने बेले बेले कोठी टॉयलेट जीवा कष्ट हुए कोठी गाधैबार कष्ट हुए को रूम रे फैन न थाए कोठी करेंट न थाए एबे गोटे रूम रे हमें तिलो सेठी इलेक्ट्रिसिटी नाही कनेक्शन काहे कोन करिबा तो नाना समस्या रे हमें गति करी सेवा कला बेलकु किछि लोक घरे बसी की कोन करतांती हमकु कटु समालोचना करतांती हमर सेवा को तर्जमा करतांती हम पे प्रार्थना करिबा परिवर्ते घरे बसी की हमको गाली गुलज करंती बेले बेले फेसबुक रे लिखंती बेले बेले व्हाट्सएप रे लिखंती बेले बेले को ग्रुप रे भी पोस्ट करी पकांती एटा गुडा को भंड गुडा जदि आमे भंड आपण बाहरी सेवा करूना मोर कहिबार उद्देश्य एमानकर समालोचना बचसा जे हमको अटकाई दबो सेमति नाही जानि सारिछु जो मान ठारे परमेश्वर आत्मा न थांती से माने केते बेले भी केमिति कोन प्रभुकर आत्मा को द्वारा चालित न हेले यीशु को शिष्य मध्य यीशु को बिके दबो यीशु को शिष्य मध्य यीशु को स्वीकार करिवो एटा नेचुरल तो आपण को सेवा रे आपण आगो को बढ़िबा समय रे आपण को आत्मिक जीवन रे आपण आगो को बढ़िबा समय रे जदि कोनोसी जागा रे आपण को असुविधा हुए समस्या हुए साक्ष्य देवा बंद करिवे नै बाइबल पढ़िबा बंद करिवे नै सेवा करिबा बंद करिवे नै दान देवा बंद करिवे नै आपण आगो बर होउथि आजिर प्रसंग होछि कष्ट रे नष्ट न हेबा आपण को नष्ट करिबा पाए शैतान गुडे विषय करि थाए तण आपण माने जमा विचलित हुंतु नै आपण आगो को बढ़ंतु मु किछि लोक को कथा कहिबा पाए आदि पुस्तक 40 पर्व
ତାର 6 ରୁ 8 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 40 ତାର 6 ରୁ 8 ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ପ୍ରଭାତରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ। ତହୁଁ ଫାରୋଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୃତ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖ ବିଷଣ୍ଣ କାହିଁକି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛୁ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଅର୍ଥ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନ ନୁହେଁ? ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମତେ କୁହ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି। ଯୋସେଫ ଅଲରେଡି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ କରାହେଇଛି ହେଲା, କେତେ ଅପମାନ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, କେତେ ନିନ୍ଦା ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଅକାରଣରେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ କଷ୍ଟରେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମାନେ ତୁମର ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଇଛି? ଏତେ ଟେନସନ କାହିଁକି ଦେଖା ଯାଉଛ? ତୁମେ କାହିଁ ତମର ମୁହଁ କାହିଁକି ବିଷଣ୍ଣ ହେଇଛି? ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲୋକ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରୁଛି। ଗ୍ରାହାମଷ୍ଟେନକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଡି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ ଆଉ ଦାରା ସିଂ ତାର ସାଥୀ ମାନେ ଦଳ ବଳ ହି ଆସିଲେ, ଆଉ ଗାଡିକୁ ଘେରି ପକାଇଲେ, ପାଖରେ ଆସିଲେ। ଗ୍ରାହାମଷ୍ଟେନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କି? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? କାରଣ ସେ ଡକ୍ଟର ଭାବିଲେ କିଛି ପେସେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୋସେଫ ଅଲରେଡି ସେ କାରାଗାରରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଟେନସନ ରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କହିଲେ, କାହିଁକି ଟେନସନ ହଉଛ? ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଇଛି? ଏତେ ୱରିଡ କାହିଁକି ହଉଛ? ସେ କହିଲେ, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନୁ କେମିତି ହବ। ସେଇଟା କି? ସେଇଟା ତ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଧୀନ ଅଟେ, ମତେ କୁହ। ମାନେ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଷ୍ଟରେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଡେ କଷ୍ଟ ଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବୁଡି ଯାଉଥିବେ, ସମସ୍ୟାରେ ଥିବେ, ଏ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପିମ୍ପୁଡିକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ହିଁ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପତ୍ର ଯଦି ମିଳିଗଲା, ସେ ପିମ୍ପୁଡି ସେ ପତ୍ରରେ ଚଢିକି କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ ସେ ପତ୍ର ହେଇପାରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପତ୍ର ହେଇପାରିବ। ଆମେ ବି କଷ୍ଟରେ ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଯେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଗ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ? ଯୋସେଫ ଅଲରେଡି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବେଦନା କହିଲେ କେତେ ନ ସରେ। କିଛି ଭୁଲ ନ କରି ଅକାରଣରେ ଜେଲରେ ପଡିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଇବଙ୍କ କଥା, ଆଇବଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର, ଗୋଟେ ମିଜରେବଲ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କଷ୍ଟର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବସୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଇବ 42 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ, ଆଇବ 42 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ପୁଣି ଆୟୁବ ଆପଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ତାହାର ପୂର୍ବ ସମ୍ପଦର 2 ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆୟୁବ ଆପଣା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇନି। ଆୟୁବ ଆପଣା ମିତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ସମସ୍ୟାରେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆୟୁବ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ସେ 3 ସାଙ୍ଗ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ଆସିବାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆୟୁବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ର ମୋର କଷ୍ଟ ଆକା କେତେ, ଆଉ ୟାର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଗୋଟେ ଦୁ ଦିଦି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଲୋ। ତୋ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଲୋ, ମୋର ସମସ୍ୟା କାହିଁରେ କେତେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଥାଉ ଦୁଃଖରେ ଯେ ଆମକୁ ଯେ ଭଲ ଲୋକ ମିଶିଲେ ବି ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଟେନସନରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ତା ପାଇଁ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବତା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନେଇପାରିବେ କି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ତ ଦେଇପାରିବେ, ଦେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବତା ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଦେଇପାରିବେ। କହିବା ପାଇଁ ଚାहे, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ଜଣେ ଲୋକକୁ ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ତାର ତୃଷା ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, କଷ୍ଟରେ ଆମେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା। ଶୈତାନ ସେଇଟା ତ ଚାହୁଁଛି। ରବିବାର ଦିନ ଗିର୍ଜା ବାହାରେ ବି କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟେନସନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଘରୁ ପାଦ କାଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ଆପଣ କେତେ ଖୁସିରେ ଯିବେ, ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବି, ଭଲ କରିକି ମନ ଖୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବି। ଗଲା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏକା ଜଣେ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲାଇନ ଶୁଣେଇଦବ, ତାର ଚାହାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ କେମିତି ହେଇଯିବ, ପୁରା ଡାଲ ହେଇକିରି ମୁହଁକୁ ହୁକ୍ କରିକି ବସିଥିବ। ଶୈତାନ ସେଇଟା ତ ଚାହୁଁଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ କହିଲା କଥାକୁ ଆପଣ ପରେ ବି ଭାବି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁଆଡେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଆରେ 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 ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, କଣ କରିବି? ଛତା ଧରି ବାହାରି ପଡିବେ, ଆଉ କଣ କରିବେ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେତେ ବଡ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଛତା ଯଥେଷ୍ଟ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜ କଷ୍ଟରେ ଦବି ନ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସେଦିନ, ସେ କାହାଣୀ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ଆଗରୁ। ଗୋଟେ ଗୋଧ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଧୋବାର। ଗୋଧ ଆଉ ଧୋବାର କାମରେ ଆସିଲାନି, ହେଲେ ଏ ଧୋବାଟା ଭାବିଲା ଏ ଗୋଧକୁ ରଖି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆକୁ ବେକାରରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ଆଉ ରାତିରେ ଖାଲି କରୁଛି, ଖାଲି ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ଆକୁ କଣ କରିବି? ଆକୁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କୂଅ ଥିଲା, ସେଇଠି ନେଇ ପକେଇଦେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଅଳିଆ ନେଇକି ପକାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ପକାଉଛି। ଏ ଗଧ କଣ କରୁଛି? ଯେତେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ ଝାଡି ଝୁଡିକି ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଅଳିଆ, ସେ ଧୀରେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଇଟା ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବ, ଆପଣ ଓଲଟା ଫୋପାଡ଼ିବେନି। କଣ କରିବେ? ସେ ଇଟା ପଥରକୁ ସାଇତି ରଖିବେ, ଯେବେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ହବ ଆପଣ ଘର ବନେଇବେ, ଆଉ କହିବେ ଏଇଟା ନିନ୍ଦା ଅପମାନରେ ମୁଁ ଭଲ ଘରଟା ବନେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ୟୁର ସରୋସ୍। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ନିଜର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ? ସକାଳେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ କହିବ, ଭଲ କହିବ, ଏମିତି କିଏ ଅଛି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ କେହି ଜଣେ ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତା, କେହି ଜଣେ ମତେ ଆରାମର କଥା କୁହନ୍ତା। ଏମିତି ଲୋକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୋସେଫ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଅଲରେଡି ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହବନ୍ଧୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହିତ ସମାଧାନ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ,
ବେଦନା ଯଥେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଦାସଦାସୀ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତିରେ ବି ଆଇବ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତୁମର ଆଜି ବାହାଘର ହେଇପାରୁନାହିଁ, କଣ କରିବ? ସାହିରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ବାହାଘର ହେଇପାରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଦିଦିର ବି ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ସେ ଭଉଣୀର ବି ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ତାର ଟିକେ ଜବ ହେଇଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ତାର ଟିକେ ଜବ ହେଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜବ ହେଇଯିବ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଇବ ଆପଣ ମିତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତାର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଇବକୁ ତାହାର ପୂର୍ବ ସମ୍ପଦର ଦ୍ୱିଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରଭୁ ମତେ 2 ଗୁଣ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବନ୍ଧୁ ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲି, ମିଟିଂ କୁ ଯାଏ, ମୁଁ ବସିକି ବକ୍ତା ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବାକ୍ୟ ଦିଅ, ଏଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତତେ ବି ବକ୍ତା କରିବି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ କଷ୍ଟରେ ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ଜଣ ତ ଗୋରା ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କଳା ଲୋକ ଥିବେ କେହି ଏପ୍ରିସିଏଟ କରିବେନି। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଏକ ପାଉଡର କ୍ରିମ ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଏ, ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଚାଲନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଳା ଥାନ୍ତି, ତଥାପି ପାଉଡର ଲଗାଇ, କ୍ରିମ ଲଗାଇକି, ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇକି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କେତେ ଖୁସିରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ନହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଲ ତାକୁ ଏଇଟା କଣ ନାଇଁ। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବେ, କେହି ଏପ୍ରିସିଏଟ କରିବେ ନାହିଁ, କରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଆରେ ଆଜି ତ ମୁଁ ବଢିଆ ବନେଇଛି ବୋଲି ଖାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କରେ, କେହି ଆସି ମତେ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବସିକି ଖୁସି ହୁଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲି, ଆଉ ନୂଆ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ତାହେଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ନିଜ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା, ନଷ୍ଟ ହେବା। ମତେ ବହୁତ ଜର୍ଣ୍ଣି ହଉଛି, ପାଦ ବି ଫୁଲି ଯାଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ହଉଛି। ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଟା ତ ଏତେ ବଥା ସତା ହଉଛି, କଣ କରିବା, ତାକୁ ତ ମାଲିସ କଲେ ଭଲ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ କିଏ ମାଲିସ କରିଦବ, ମତେ ତ ହାତ 2ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ବସିକି ଆଉଁସି ପକାଇ, ବାସ୍ ସରିଲା। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆଉଁସି ଦବ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଉଁସିବା କଥା। ନିଜ କଷ୍ଟରେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜିଖରିୟ ଏଲିସାବେଥ, ପଢିବେ ଟିକେ ଲୁକ ତାର 1 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଲୁକ 1 ତାର 7। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, କାରଣ ଏଲିଜାବେଥ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ, ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା, ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ସନ୍ତାନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 13 ପଦ ପଢିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜିଖରିୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ନିବେଦନ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏଲିଜାବେଥ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ନାମ ଯୋହନ ଦେବ। ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଭୟର ବିଷୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଭୟର ବିଷୟ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଭୟର ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟର ବିଷୟ ବି ଥିଲା।
किंतु 8 पद पढ़िबे 8 पद ସେ ଆପଣ ଦଳର ପାଳି ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧୂପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଭୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଳି ଅନୁସାରେ ସେବା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବାର କାମ ସେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କର ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। କଷ୍ଟ ଅଛି, ଗତ ବୟସ୍କ ଅପମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଳି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ସେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଗଲା, ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ 14 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରୁ 14 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 14 12ରୁ 14। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଶବ ଘେନି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଲେ ଓ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ନୌକାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଲୋକ ସମୂହ ଏହା ଶୁଣି ନଗର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସି ପାଦଗତିରେ ତାହାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କଲେ। ଆଉ ସେ ନୌକାରୁ ବାହାରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଶବ ଘେନି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ସେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଶବ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ବି ଭିଡ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇ ସମାଧି ଦେଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ନୌକାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଲୋକମାନେ ଏହା ଶୁଣି ନଗର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସି ପାଦଗତିରେ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କଲେ। ଆଉ ସେ ନୌକାରୁ ବାହାରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ। ବାଇବେଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଜଣେ ପଢନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ପଢେ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଟାଇପର ଆମେ ପଢୁଛୁ। ଏଟା ସମୟ ନଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ, ସେ ପଦକୁ ଆମେ ଭଲରେ ପଢିବାଟା ବୋଲି ମୁଁ କୁହେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ବି ଖୋଲନ୍ତୁ। ପରେ ଖୋଲିବି, ପରେ କେବେ ଖୋଲିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ 5 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ବନାଇବାର ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଚାକିରିକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପିଲାମାନେ କଲେଜକୁ ଯିବାର ଅଛି, କୋଉଠି ହବ? ବସିଲା ବେଳେ ଆପଣ କାମ ଭଲ କରି ସାରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବା ପାଇଁ? ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କ୍ୱିକଲି ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁଣି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ମତେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତୁମେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ରେକ୍ ନିଅ, ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ସେବା ପାଇଁ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି, ମାସେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମୋ ମା ତ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଷ୍ଟରେ ନଷ୍ଟ ନହେବା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, sorrow and service goes together. sorrow and service goes together. ମାନେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆଉ ସେବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ଇଆଡେ ଦୁଃଖ ବି ଚାଲିଥାଏ, ସିଆଡେ ସେବା ବି
चली थाए भौणी माने आपण मान जानि चंती राति सारा कुंते कुंते सोईतिबे अम्मा अब्बा करिवे छोटा हेले उठी की बिछड़ा रो जाई की पुणी ते चा बनाओ जलखिया बनाओ परिबा आनो ए सब चले ना नहीं चले मते भी कोन वे बिछड़ा रे पड़ी गले उठवा पे इच्छा नहीं हेले भी सकाळ 6:30 रे उठे बस राति सारा अनिद्रा होगी जाए तथापि मुह धोईकी बसी पड़े मीटिंग रे मध्य बेले बेले सोईले उठिबा पे इच्छा लगे संध्या रे टिके गड़ीले उठिबा पे इच्छा नहीं अनेक तरह ज्वर ही जाए उठिकी जाए माने कष्ट और सेवा ए दीटा एका संगे जाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट को देखंतु क्रूसरे कष्ट पाउछंती किंतु सेवा भी क्रूसरे करूछंती नहीं जने चोर को क्रूसरे रक्षा करूछंती एपरे से मरिबा को जाउछंती जनकर प्राण रक्षा करूछंती तांकर क्रूसर जंत्रणा वर्णना करि हबना जड़े गीत रचक लिखुचंती हाय ख्रीष्ट जंत्रणा नुहे करी वर्णना ताको वर्णना करि हबना एते कष्ट मध्य सुधा प्रभु गोटे आत्मा को लाभ करुछन माजे आपण मान को कहि रखे प्रिय भाई भनी माने आमे प्रत्येक चेष्टा करिबा हमर कष्ट रे आमे नष्ट न हेबा आजि ठारू देखो जा भी बेले बेले आपनकर देह असुस्थ थिबो और ऑपरेशन ही जिवो कि ट्रीटमेंट कला परे लोक कहबे एथर टिकेट स्लो ही जा हैला टिके विश्राम ने आउ एते गिरजा प्रार्थना जा नाही बाइबल एते पढिबा दरकार नाही कोन पाई आमे भी डाउन ही जाऊ मोर प्रिय माने मु कहिबा पाई चाहे थरे मोर देह सुस्थ थिला डॉक्टर पाखु जाइतिली से कहिले आपण जो जॉब करूछंती आपण एथर घरे बसी पड़ो आउ सेठु जॉब करू मु कहली मु की जॉब करूची मोर जॉब तो बुलीबाटा बसबाटा मोर जॉब नै तेबे आपण किछि वर्ष भलरे बंची पारिबे मु कहली से बंची की लाभ घरे बसी कि बुलीबार अछि आमे प्रभुकर अनुग्रह अछि बुलीबार अछि मोर प्रिय माने मु कहिबा पाई चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे कष्ट मध्यरे से सेवा करूछंती गीत संहिता 126 तार 5 आउ 6 गीत संहिता 126 तार 5 आउ 6 जो माने कांदी कांदी बिहन बुणंती से माने आनंद करू करू शस्य काटिबे यद्यपि से बिहन बही कांदी कांदी आपणा पथरे जाए तथापि से बिड़ा घेनी आनंद करू करू नेउटी आसीबो कोन करबा अछि कांदी कांदी बिहन बुणिबार अछि कष्टरे सेवा करबा अछि कष्टरे कार्य करबा अछि तेबे आपण आनंद रे बिड़ा घेनी की फेरिबे आगो आमे देखिछु माने हळ करबा पई भोर सकाले जानती घास बाछिबा पई जानती इडो चांचिबा पई जानती काम रे काम चली थिबो किंतु जते बेले धान कटा हबो माने कियारी रे धानटा पवन रे हलुथिबो ओ कि सुंदर शब्द से बाहरुथिबो तापरे जते बेले तो आजि काली आउ से ट्रैक्टर रे आनुचंती जते बिड़ा बांधी के आनुथिले से बिड़ा बही आसीबा लोकर से धानर शब्द सुनी चंती चमक 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 शब्द होतो नहीं आपण देखि देबे पूरा हलुथिबो सेटा शब्द आस्थिबो आ सेटा जे बही के आसुथिबो केते ओजन थिबो किंतु से लोक मोरे हसथिबो खुशी रे से कारण धान बिड़ा बही के से आसुछि आपण तो देखिथिबे आपण जानिथिबो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु हमर कष्ट रे आनंद करिया कष्ट हुए तो आपण को इनकरेज करबा पे केही नाहंती किंतु एही वाक्य गुडी को द्वारा आपण निज को निजे उत्साहित करी आगो को बढ़न म आपण को कहूची जोसेफ को इनकरेज करबा पाए
एप्रिशिएट करबा पई ताकू सांत्वना देबा पई केही नाहांती किंतु जोसेफ निजे ता कष्ट भितर बाहरी की अन्य को सांत्वना दउछन आईबंकर कष्ट यथेष्ट से मित्र मान प्रार्थना कर जिखरियो एलिजाबेथ से गत वयस्क तांकर केही नांती मन रे भय अछि किंतु सेबारे से माने विराम नेउ नांती प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाप्तिजक जोहनकर कारण मन रिलेटिव मध्य ना बाप्तिजक जोहन और यीशु रिलेटिव एक तो रिलेटिव तापरे यीशु जानि चंती बाप्तिजक जोहन किए तांकर मस्तक छेदन करा जाइछि यीशु दुख रे अछंती किंतु शीघ्र से सेवा पाई मध्य बाहरी पड़ुछन क्रूसरे मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जंत्रणा असह्य किंतु सेठी मध्य से सेवा कार्य करुछन प्रभु को नाम रो जयगान हो अनेक थर आपनकर सेवा कार्य को आगो को बढ़िबा पाई चेष्टा करबे लोक अटकाइबा पाई किंतु आपन अटकी जानते आपनकर भागर सेवा करन आपण देखो आपण सेवा करबा आसीबा समय रे केते लोक आपण मानक विरोध करन गीत गाइबा समय रे विरोध कर आपण को देखुथिबे कोन गाउछथि कोन नै अनै थिबे आज केमती का ड्रेस पिंदी छी आज केमती का गाउछि का पाखरे ठिया हिछि बोले ना नै देखो से सेठी ठिया हिछि से माइक्रोफोन धरि छी से हमको करूछि से पूरा टेंशन बचसा करबा लोक तो केमती भी बचसा करिबे थोड़े गोटे मीटिंग रे मु प्रचार करि जाई छी मोर शर्ट भी आयरन नै मु भाबली लास्ट आवर आयरन कर देबी देखला को पावर कट हे गला और आयरन नै सेही शर्ट पिंदी पळेली 45 मिनिट प्रचार कली से लोक मोर प्रचार सुनिए का नै पुलपिट वाला कोन कोछि कोन आ आपण एंती आसी पळे आछंती एंती आपण करिवे एंती करबा को चने दुई राउंड पर गाली कर पगेला मु कहली कोन हैला बोली कहउछंती बिना आयरन रो शर्ट पिंदी आसी छंती आ कोन हैला बोली कहउछंती एडे बड़ चर्च रे वक्ता ही आसी छंती टिक मर्यादा देखा मु कहली बारे बा बिना आयरन रो शर्ट मते पिंदी छी तारो प्रेस्टीज पळुछि हम गां गंडा रे होती पिंदिबा प्रचारक माने जो वाक्य दियंती ए सूट बूट वाला विषय देई परंती नै ततना चालो घरे थिबा प्रभुकर दास माने जो सेवा करी जाई छथि चारि मोहला घरे थिबा सेवक माने करी ना बिना चप्पल रे बिना जोता रे चाली चाली जे माने सेवा करी छथि हम बोले ब्रांडेड सूट शू पिंदिबा लोक करी ना जो मान को घरे पेन न थिला आगो तो फैन नतला घर मान करना बड़े तालो पत्र थिबो सेटा का फैन लोक सोइबो ना से फैन चलेबो किंतु सेवा केमती थिला मु कहिबा पई चाहे से दिन गलानी पाडे त आपण आउरी ए सब विषय पाए वरी ढोंतु नै कष्ट रे नष्ट न हेबा नष्ट न प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करू।